सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। पेश है पहला खास सुर्खियां। सिंगापुर दा पासपोर्ट 2023 दा सब तो शक्तिशाली भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान ते। यूके दी संसद वल्लों विवादित प्रवासी बिल पास। अमरीकी संघी एजेंटा वल्लों स्वै इच्छत वापसी लई शरण मंगण वालियां ते पाया जा रहा दबाव। ब्रिटेन विच गैर कानूनी प्रवास करवाउण दे जुर्म दे विच 2 पंजाबियां नूं कैद। टोरंटो चोरियां करन वाले गिरोह दे 15 मैंबर गिरफ्तार। 9 मिलियन डॉलर दा समान बरामद। कई पंजाबी ने विच शामिल। रूस ने अपने देश विच एप्पल ते लाई पाबंदी। दस्सिया जसूसी दा हथियार। रूस अते अमरीका दे रिश्तिਆਂ विच आवेगी होर कुड़तन। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सब तो शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया। मतलब इस देश के नागरिक बिना वीज़ा 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट दर्जाबंदी जारी करने वाली संस्था हैनली एंड पार्टनर्स ने 2023 ਲਈ हैनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। भारत रैंकिंग दे विच 80वें स्थान ते है। पिछले साल भारत का रैंक 87वां सी। भारतीय नागरिक 57 देशों की वीज़ा मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इस दे नाल ही पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 100वें नंबर पर है। पाकिस्तानी नागरिक केवल 33 देशों में वीज़ा मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। दूजे स्थान पर जर्मनी, इटली ते स्पेन रहे। इत्थों के नागरिक बिना वीज़ा 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस दे नाल ही जापान पिछले 5 सालों तो सब तो शक्तिशाली पासपोर्ट के पहले स्थान पर रहने तो बाद इस साल तीजे स्थान पर खिसक गया। दक्षिणी कोरिया, आस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग और स्वीडन भी तीजे स्थान पर ने। रैंकिंग दे विच अमरीका का पासपोर्ट 8वें और ब्रिटेन का पासपोर्ट चौथे स्थान पर है। इंग्लैंड की संसद वालों गैर कानूनी प्रवास की समस्या नूं जड़ों खत्म करने दे लई तैयार बिल पास कर दिता गया है। इस दरमियान इत्थे एक वड्डा वेड़ा पुज गया। इस विच लगभग 500 शरणार्थी रखण की समर्था है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स विच सारे अड़िके पार करदिआं सरकार का यह विवादित कानून पास हो गया है, जिस मगरों बीबी स्टॉकहोम नामी इस वड्डे बेड़े नूं पोर्टलैंड विच रोक लिया गया। दरअसल छोटे छोटे बेड़ियां राही जोखम भरे इंग्लिश चैनलों नूं पार करके आउण वाले प्रवासियों नूं रोकण दे लई प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दी रणनीति दे विच बेड़ा अते बिल दोवें अहम हिस्सा ने। इस बिल दा मकसद प्रवासियों वालों कीते जा रहे जोखम भरे सफर नूं रोकण ते उन्हां वालों गैर कानूनी ढंग दे नाल यूके आउण मगरों शरण की मंग रोकण च सहाई होएगा। इस कानून के तहत फड़े जाण वाले व्यक्तियों नूं उन्हां दे मुल्क जां किसी होर सुरक्षित मुल्क भेज दिता जाएगा अते यूके विच मुड़ कदे भी दाखल होण ते पाबंदी ला दित्ती जाएगी। पिछले दिनी इमीग्रेशन वकीलों ने चेतावनी दी है कि बॉर्डर एजेंट कुछ वेनेजुएला पनाह मंगण वालियां नूं अमरीका विच रहण दा एक वड्डा मौका देण दा वादा कर रहे हैं। जेकर वो पहला मैक्सीको परतण दे लई सहमत हुंदे ने अते उत्थों दोबारा दाखल होण दे लई अपॉइंटमेंट लैंदे ने जां नहीं तां देश निकाला दिता जांदा है। पर फिर प्रवासियों नूं मैक्सीको दे अंदरूनी हिस्से विच भेजिया जांदा है अते अमरीकी शरण प्रणाली तक पहुंचण दे किसी भी तरीके दे बिना उत्थे फस जांदे ने। लोग रिपोर्ट करते हैं कि अमरीकी संघी एजेंटां दे द्वारा प्रबंध लई साइन अप करन लई दबाव पाया जा रहा, जिसनूं स्वै इच्छत वापसी कहा जाता है, जिस विच यूएस मैक्सीको सरहद पार जां उन्हां देशां च वापस जाण दा विकल्प शामिल हुंदा है जिथे वो मूल रूप दे विच भज के आए सन। यूएस सरकार एक किस्म की स्टिक अते कैरेट पहुंच अपनाउंदी है क्योंकि वो अमरीकी इमीग्रेशन प्रणाली च घट लोकां नाल नजिठना चाहुंदे ने। पंजाबी मूल के 2 बरतानिया के नागरिकों को गैर कानूनी तरीके नाल किश्तियां राही मनुखी तस्करी करन दे जुर्म अधीन पिछले दिनी बरतानिया दे विच 3 साल तो वध दी सज़ा सुनाई गई। होम ऑफिस के अपराधिक अते वित्ती जांच के डिप्टी डायरैक्टर क्रिश ने कहा कि यह जिहड़ी सज़ा है साडे कानूनां ते सरहदां दी दुरवरतों करन वालियां नूं एक स्पष्ट सुनेहा दिंदी है। असीं यूके विच मनुखी तस्करी करन दी कोशिश करन वाले किसी भी व्यक्ति नूं न्याय अधीन सज़ा देण
ਤੋਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 7 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ 48 ਸਾਲਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡੋਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣ ਬਦਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੋ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ $9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਗ ਰਿਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ GTA ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੇ 28 ਕੰਟੇਨਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦੇ 28 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ $2.25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 73 ਚਾਰजेस लगाए गए। ये चार्जेस जुर्म दे नाल बनाई गई संपत्ति, मोटर व्हीकल चोरी करन, चोरियां करन, पाबंदी दे बावजूद मोटर व्हीकल ऑपरेट करन वर्गे जुर्मां लई लाए गए ने। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ATVs ਤੇ ਫੂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਮਾਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਫੈਂਸ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ GTA ਵਿੱਚ 6 ਥਾਵਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਹੇਵੁੱਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रूस ने अमरीकी निगरानी के दावियां ते सरकारी अधिकारियों द्वारा एप्पल आईफोन की वरतों ते पाबंदी लगा दी है। मीडिया ने सोमवार को रिपोर्ट दी। संघी सुरक्षा सेवा ने हज़ारां अधिकारियों को आईफोन ते आईपैड वर्गे होर एप्पल उत्पादों की वरतों बंद करने के लिए कहा। रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि 17 जुलाई तो रूस के व्यापार मंत्रालय के कर्मचारियों को काम वाली थां ते आईफोन की वरतों करने की आग्या नहीं दी जाएगी। रूस ने सरकारी अधिकारियों को जसूसी के डरों आईफोन की वरतों करने ते पाबंदी लगा दी है। एक कदम रूस और अमरीका के रिश्तों में होर कुड़तन लिया सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की संघी सुरक्षा सेवा ने हज़ारां अधिकारियों को आईफोन्स और आईपैड्स वर्गे एप्पल उत्पादों की वरतों बंद करने के लिए कहा। रिपोर्ट के कहा गया है कि 17 जुलाई तो रूस के व्यापार मंत्रालय के कर्मचारियों को काम वाली थां ते आईफोन की वरतों करने की आग्या बिल्कुल नहीं होनी है। एक कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेशों के मद्देनज़र आया, जो पिछले साल फरवरी दे विच यूक्रेन के पूरे पैमाने ते हमले लई जिम्मेवार है। रिपोर्ट दे विच अगे दावा किया गया है कि जल्दी ही वित्त ते ऊर्जा मंत्रालयां ते होर सरकारी संस्थावां दे विच भी अजिहियां पाबंदियां लागू कीतियां जाणगीਆਂ। दक्षिणी फ्लोरिडा वालमार्ट विच बुधवार दोपहर ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਆਮੀ-ਡੇਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਲਵਾਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਮੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ 'ਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 5 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ
ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੰਗਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲ ਖੜੇ ਦੂਜੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਮਪਟਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਨਰੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 40 ਸਾਲਾ ਆਂਦਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ 2017 ਬਲੈਕ GMC ਅਕੈਡੀਆ 'ਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਹੈਮਪਟਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਮਪਟਨ 'ਚ ਡੌਗਵੁੱਡ ਲੇਕਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਟਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਉਦਮੀ ਅੰਜਲੀ ਸੂਦ ਟੂਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ CEO ਫਰਹਾਦ ਮਸੂਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏਗੀ। ਟੂਬੀ ਫੌਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਟੂਬੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ CEO ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਜਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਿਪੁੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਟੂਬੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਸੂਦ ਵੀਡੀਓ ਐਪ Vimeo ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ CEO ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਜਰਮਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ+1 ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਬਣਾਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ AUKUS ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, US ਸੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। PSLV ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਕੇਟ ਲਈ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਏਜੰਸੀ ਭਾਭਾ ਐਟਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਪਾਰਜ਼ੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੌਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੂਟੀਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਗੰਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚ $330 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਕਦੇ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਕਲੌਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸੈਸ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। 8 ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਵੈਲਨੈਸ ਹੱਬ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲੋਸੋਸ਼ਲ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋਰੀਅਨਸ ਠੰਡੀ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 27 ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 27 ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡਵਾਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਫਿੰਚ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਡਫਰਿਨ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਟਾਈਮ ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਨਟੇਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਟਰ ਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਫਾਈਨ ਫੂਡਸ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤੀ 11:15 ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਐਗਲਿੰਟਨ ਐਵਨਿਊ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਯੂਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੁਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਕੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੌਬੀ ਸ਼ੂਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਰੋਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੋਲੋਂ 2 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। AIG SSOC SAS ਮੋਹਾਲੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੌਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। AIG ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਰਫ ਬੌਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ SSOC SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 54, 59 ਤਹਿਤ FIR ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 24/6/2023 ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸਖੀਆ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹਰਕਾ ਦਾਸ ਵਿਖੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੰਤ ਗਗਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਦਾਸ ਕਪੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੋਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ SIT यानी कि सिट विच DSP फरीदकोट सुशील कुमार समेत DSP बागा पुराना जसजोत सिंह ਅਤੇ SI खेम चंद टीम मैंबरां वजों शामिल सन। बुलारे ने दस्सिया कि 8 नवंबर 2022 ਨੂੰ SP गगनेश कुमार ਅਤੇ DSP सुशील कुमार ने संत जरनैल दास कपूरे वालियां ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਤ ਗਗਨ ਦਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2022, 22 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ DSP ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 IRB ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।